27 सितंबर सोमवार को बंद का आह्वान किसानों की ओर से दिया गया था। कृषि संबंधी तीनों कानूनों को रद्द करने के उद्देश्य से इस बंद के आह्वान को सफल बनाने के लिए किसानों ने भरसक प्रयास किया। जहां उन्होंने कहीं पर शांति से तो कहीं पर उन्होंने गुस्से से काम लिया। हालांकि पठानकोट में भी सब कुछ बंद रहा। पूरी तरह से हर शिक्षा संस्थान, हर तरह का कार्यालय, दुकानें, बाजार सब बंद रहे। लोग अपने घरों पर थमे रहे। आवागमन धीमा रहा। बावजूद इसके किसानों की ओर से शहर के सड़कों को ट्रॉलियों से अवरुद्ध किया गया। इसके अलावा कुछ दुकानदारों की ओर से शटर उठा करके अगर जरूरत का सामान निकालने की कोशिश की गई तो इसके लिए किसानों ने पूरी तरह से विरोध जताया। उन्होंने कहा कि वे लोग उनके लिए ना तो उन्हें किसी प्रकार की हमदर्दी है और ना ही उनके पक्ष में है, और अगर उन्होंने कहा कि हमारे बंद में किसी भी दुकानदार ने दुकानों को खोलने की जरूरत भी की तो वे इसके लिए पूरी तरह से तैयार हैं। बावजूद इसके दुकानदारों ने भी अपना गुस्सा व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि वे पूरी तरह से किसानों के साथ हैं। किसानों को उनका पूरा समर्थन प्राप्त है। फिर शहर के सड़कों को अवरुद्ध करने का क्या मतलब था? दुकानदारों को तंग करने का क्या मतलब था? बेमतलब रोष व्यक्त करने का क्या मतलब था? उन्होंने कहा कि किसानों की दिक्कत को हर कोई समझता है, हम भी समझते हैं। किसान देश के अन्नदाता है। किसान जो है भूख मिटाने का एक सबसे पुख्ता आधार है। बावजूद इसके किसान अगर उन पर यकीन ना कर रहे तो ये दुख की बात है। किसानों के द्वारा जताया गया विरोध और शहर के सड़कों को अवरुद्ध किए जाने मामले को लेकर भाजपा कार्यकर्ता भी सड़कों पर उतरे। उन्होंने दुकानदारों का पक्ष लिया और सरकार के खिलाफ बोले जाने वाले नारों का जवाब जिंदाबाद से दिया। दोनों पक्ष आमने सामने हो गए, लेकिन जिला प्रशासन की सूझबूझ से कहीं पर भी कोई अप्रिय घटना होने की खबर नहीं है। इस मौके पर किसानों के अगुवाई करने वाले प्रमुख गुरदयाल सिंह सैनी ने कहा कि उन्हें लोगों की ओर से भरपूर समर्थन मिल रहा है, जिसके लिए वे किसानों की ओर से उनका धन्यवाद करते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि अगर किसी ने मजबूरी में अगर उनका समर्थन का उल्लंघन किया है तो वे शांतिपूर्वक उनसे समर्थन मांगते हैं ताकि वे अपने उद्देश्य में कामयाब हो सके। शहर की सुरक्षा व्यवस्था को पूरी तरह से देखने वाले और लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने वाले पुलिस के आला ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਕਪੜਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਲੈ ਜਾਓ ਆ ਕੇ। ਮੈਂ ਉਹ ਕਪੜਾ ਲੈਣ ਆਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਦੁਕਾਨ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਬਾਹਰ ਖੜਾ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ, ਇਹਨੇ ਕਪੜਾ ਲੈਣਾ। ਮੈਂ 5 ਮਿੰਟ 'ਚ ਮੈਂ ਦੁਕਾਨ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਦੀ, ਸਿਰਫ ਸ਼ਰਟ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕਪੜਾ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਮੈਂ ਬੰਦੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਦੁਕਾਨ ਆ ਕੇ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵਪਾਰੀ ਭਰਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਚੱਲ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਕਰਾਈਆਂ, ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੋਲ੍ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਵੇਰ ਦੀਆਂ। ਇੱਕ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਕੋਈ ਸਮਾਨ ਲੈਣ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਾਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਈ ਬੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਦੁਕਾਨ ਬੰਦ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ? ਤਾਂ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਹੋ ਗਈ, ਇਹ ਤਾਂ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਹੋ ਗਈ ਪੂਰੀ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੀ ਕੀਤਾ ਸਿਰਫ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸਿਰਫ। ਇੱਕ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਚੈਨਲ ਵਾਲੇ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ, ਈਵਨ ਸਰੋਤਿਆਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ, ਸਾਰੀ ਆਵਾਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹੋ ਔਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦਾ ਸੱਦਾ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਨ ਸਹਿਯੋਗ ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵਰਗ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਆ। ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਨੇ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਵਾ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਰਗ ਨੇ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਵਾ, ਮਤਲਬ ਜੋ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਵਰਗ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਾ ਉਹਨ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਨ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ। ਰੇਹੜੀ ਫੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਮੰਡੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਪੂਰਨ ਸਹਿਯੋਗ ਕੀਤਾ ਵਾ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮਾਣ ਵੀ ਬਖਸ਼ਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਸੋ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦਾ ਸੱਦਾ
ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਬੰਦ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਰਿਹਾ ਵਾ ਅੱਜ। ਜੇਕਰ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜਾਈ ਬਿਲਕੁਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਠੱਪ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ? ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵਾਜਾਈ ਸਾਰੀ ਠੱਪ ਆ ਨਿੱਕਾ ਮੋਟਾ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਉਹ ਆਮ ਅਮੂਮਨ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਸਾਡਾ ਮਾਧੋਪੁਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾਕਾ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਬੰਦ ਆ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਟੂਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪਠਾਨਕੋਟ ਰੋਡ ਤੇ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਬੰਦ ਆ। ਮਲਕਪੁਰ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਬੰਦ ਆ। ਚੱਕੀ ਪੁਲ ਜਿਹੜਾ ਜਲੰਧਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਨਾਲ ਪਰੇ ਹਿਮਾਚਲ 'ਚ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਬੰਦ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਮਮੂਨ ਜਿਹੜਾ ਟਰਨਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਉਹ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਬੰਦ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਹਿਮਾਚਲ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਡਲਹੌਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਗਾਂਹ ਜਾਂਦਾ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਬੰਦ ਆ। ਗਾੜੀ ਪੰਗੋਲੀ ਚੌਂਕ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਬੰਦ ਆ। ਡੈਮ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਟੋਟਲ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਜਿੰਨੇ ਹਾਈਵੇ ਦੇ ਰਸਤੇ ਸੀ ਦੂਰੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਨੂੰ ਉਹ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਬੰਦ ਆ। ਔਰ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਉੱਥੇ ਛੋਟ ਉਹਨਾਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰ ਆ, ਕੋਈ ਪੇਪਰ ਦੇਣ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਟ੍ਰੇਨ ਫੜਨੀ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਫੜਨਾ ਵਾ, ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਲਿਹਾਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਮਕਾਨ ਆ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਮਰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਤੇ ਵੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸਾਰੀ ਛੋਟ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਬਾਕੀ ਵੀ ਤੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕੋਈ ਦੁਕਾਨ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਕਰਾਈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿਓ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਪੂਰਨ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਅੱਜ ਪਠਾਨਕੋਟ ਬੰਦ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਸਿਹਰਾ ਜਾਂਦਾ। ਦੇਖੋ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਤੋਮਰ ਦਾ ਬਿਆਨ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਨਾ। ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਰਨੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਝੂਠੇ ਆ, 11 ਵਾਰ ਉਹ ਝੂਠੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ। 11 ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਝੂਠੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਕਾਲਾ ਵਾ, ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿ ਸਾਰਾ ਹੈ ਟੋਟਲੀ ਉਹ ਕਾਲਾ ਵਾ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪਤਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ 'ਚ ਗੋਡੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਹੁਣ ਇਹਦੀਆਂ ਯੂਪੀ 'ਚ ਲੱਗਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਔਰ ਯੂਪੀ ਸਟੇਟ ਆ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਆ, ਜਿੱਥੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਐਮਪੀ ਬਣਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਸਾਰਾ ਸਾਫ਼ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰੀ ਹੋਏਗੀ ਹੁਣ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰ ਬੈਠੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਲਈਏ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਤੇ 2024 ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਡਟੇ ਜਨਾ ਜਗਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ। ਜਦੋਂ ਪਲਟਾ ਖਾਊਗੀ, ਤਖਤ ਪਲਟੂਗਾ, ਉਦੋਂ ਵੇਖਾਂਗੇ ਗਾੜੀ ਕਿਹੜੇ ਜਨਤਾ ਤੇ ਪ੍ਰਜਾ ਦੀ ਰਾਜ ਆਉਂਦਾ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵੇਖੋ ਵੀ ਕਿਤਨਾ ਇਹ ਕੈਂਸਲ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਹੋਣੇ ਆ, ਇਹ ਰੱਦ ਹੋਣੇ ਆ। ਗਲਤ ਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦੂੰਗਾ, ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਆ ਇਹ ਸਾਰੇ ਚੱਠੇ ਵੱਟੇ ਇੱਕ ਵਾ। ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦੀ ਕਾਲ ਦਾ ਅਸਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜਿਹੜਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਏਗਾ ਔਰ ਕੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ? ਮੰਡੀ ਬੰਦ ਤੇ ਫਿਰ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਵਾ। ਇਹਦਾ ਅਸਰ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿੰਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕੇ, ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਪਿਆ ਇਹਦਾ ਔਰ ਇਹ ਤੋਂ ਹੋਰ ਗਾੜੀ ਵੱਧ ਪਏਗਾ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਤਿੰਨੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਔਰ ਜਿਹੜੀ MSP ਆ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣੀ ਪਏਗੀ ਤੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦੀ ਕਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਣਨੀਤੀ ਹੈ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ੀਲ ਹੋਏਗੀ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਨੇਤਾ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤੇ ਅੱਧੇ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕੋਈ 8 ਜਮਾਤਾਂ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਧੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹੋਣੇ ਆ ਵਿੱਚੋਂ ਬਣੇ ਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁੰਡਾ ਰਾਜ ਆ ਪੂਰਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਚਰਜੀਵੀ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਹ ਬੋਡੋ ਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹੋ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਬੋਲਦੇ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਰਹਿ ਗਏ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਸਾਰੇ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਾ ਲਓ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਜਾਣ ਸਾਰੇ ਤੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਠੀਕ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਨਾਰਾ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਵੱਖਵਾਦੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹੀ ਨਹੀਂ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚਰਜੀਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਗਲੀ ਨਾਲੀ ਦੇ ਕੀੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਲੋਕਾਂ ਦਾ। ਉਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਵਿਰੋਧ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵਿਰੋਧ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਦੁਕਾਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰਾਓ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੰਦ ਕਰਾਓ, ਇਹਦਾ ਆਪਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵਿਰੋਧ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨਾ ਕਰੋ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਆ। ਜਦ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਆ 1.5 ਸਾਲ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਠੰਡੇ ਵਸਤੇ 'ਤੇ ਪਾਏ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਜਦ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਅਜੇ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਾਹਦਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ? ਸਿਰਫ ਇਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਤੱਕ? ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਹੀ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਹੀ ਆ। ਜਦ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 144 ਧਾਰਾ ਲਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ?
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਆ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੈ, ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਨਾਲ ਹੈਗੇ ਆ, ਆਪ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਇਹ ਸਭ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਮਿਲ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਦੇ ਪਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹਿੱਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਦੁੱਖ ਆਪਾਂ ਆਪ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿੱਲ ਲਿਆਂਦੇ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦਿਰਦਾ, ਜਦ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਗਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 50 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਗਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਸਤੇ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਫਾਹ ਲੈ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਜਦੋਂ ਸਲਫਾਸ ਖਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਪੁੱਛਿਆ? ਅੱਜ ਅਗਰ ਕਾਨੂੰਨ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤਕਲੀਫ ਆ। ਜੇ ਅਗਰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਗਰ ਅੱਛੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ? ਇਹ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਮੈਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦੁਹਰਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਇਹ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੈਗਾ। ਸਰ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸਾਨੀ ਝੰਡੇ ਥੱਲੇ ਹੀ ਸਾਰਾ ਪਠਾਨਕੋਟ ਸ਼ਹਿਰ ਲਗਭਗ 80% ਬੰਦ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਕੁਝ ਕੁ ਦੁਕਾਨਾਂ ਜਿੱਥੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਉਹੀ ਖੁੱਲੀਆਂ ਨੇ। ਕਾਰਨ ਕਿਉਂ? ਬੀਜੇਪੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਿਰਫ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਹੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ? ਨੋ ਬੀਜੇਪੀ ਕਿਤੇ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਅਗਰ ਜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਚ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਰੋਡ ਸਾਰੇ ਬਲਾਕ ਨਾ ਹੁੰਦੇ। ਕਿਉਂ ਬਲਾਕ ਹੋਇਆ ਰੋਡ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਜੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਲੋਕੀ ਦਿਲੋਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਰੋਡ ਬਲਾਕ ਕਰ ਦਈਏ। ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰ ਹੈ ਆਪਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਤੇ ਹਸਪੀਟਲ ਤੱਕ ਜਾਣਾ, ਅੱਗੇ ਰੋਡ ਬਲਾਕ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਾਨ ਨਾਲ ਖੇਲ ਕੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਤੇ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਹਵਾਨ ਕੀਤਾ ਆ ਤੇ ਲੋਕੀ ਆਪਣੇ ਦਿਲੋਂ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਟਰਾਲੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਆ ਕੇ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀਆਂ ਕਰਕੇ ਤੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣ, ਇਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਪਬਲਿਕ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੈ, ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਭਾਈਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੈ ਕਦੀ ਕਾਮਯਾਬ नहीं होंगे। जी, हमारे पास में सफिशिएंट तादाद में फोर्स अवेलेबल है और आज के जो बंदोबस्त है उसके अंदर हमारे लगभग 800 पुलिस मुलाजिम इस पूरे बंदोबस्त में ड्यूटी कर रहे हैं, जो सुबह 5:30 बजे से ड्यूटी के ऊपर तैनात हैं। और हमने इस पूरे बंदोबस्त में 13 गजटेड ऑफिसर्स की ड्यूटी लगाई है। उनके साथ में ड्यूटी मजिस्ट्रेट्स लगाए गए हैं डीसी साहब की तरफ से, और एम्बुलेंस फायर ब्रिगेड की व्यवस्था भी की हुई है। और हमारे 700 से ज़्यादा मुलाजिम जो आज ड्यूटी कर रहे हैं वो अलग अलग लगभग 15 लोकेशन कवर कर रहे हैं इसके अंदर। इसके अलावा जो है वो नाकाबंदी जो शहर के अंदर और इंटर स्टेट और इंटर डिस्ट्रिक्ट पॉइंट्स पे हो रही थी वो लगातार चालू है। इसके साथ हमारी पेट्रोलिंग पार्टी भी हैं कि कोई शरारती आदमी शरारत ना कर सके। जो किसान जो धरना लगाकर बैठे हुए हैं, कैसा उनसे रिस्पांस मिल रहा है पुलिस प्रशासन के लिए? ये सारा देखो प्रोटेस्ट जो चल रहा है वो पूरा शांतिपूर्ण तरीके से है और लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को किसी भी तरीके की कोई दिक्कत नहीं है। और हमारा मेन जो मोटिव है वो लॉ एंड ऑर्डर, इफेक्टिव लॉ एंड ऑर्डर इंश्योर करना है, जो कि हम कर रहे हैं।